విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండు. విభునియందు విశ్వమెలుగుచుండు. విశ్వ విభుల మైత్రి విడదీయరానిది. విశ్వ విభుల మైత్రి విడదీయరానిది. వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. The Lord will be shining resplendent in the world, and world also shines resplendently in the Lord. The relationship between the world and the Lord is inseparable, inextricable. Listen, O the heroes of Bharat. విద్య యొసగును వినయము. వినయములను కలుగు పాత్రత. పాత్రత వలన ధనము. ధనము వలన ధర్మంబు. ధనము వలన ధర్మంబు. ధర్మం వలన ఐహిక ఆమిష్మికములు నందు నరుడు. Education bestows humility. Humility confers deservedness. Deservedness will help one to obtain wealth and prosperity. Through that one can perform charities and such other righteous acts. And through it one will be able to get the peace and plenty in this world and in the world beyond. విద్యార్థులారా, ప్రాచీన కాలమున విద్యను అభ్యసించుటకై గురువుల చెంత చేరినప్పుడు అట్టి విద్యార్థులకు వినేయుడు అనేటువంటి పేరు పెట్టినవారు. In the olden days, ancient days, when the students approached the preceptors for education, the students were named as Vineyu, obedient one. వినేయుడనగా వినయ విధేయతను నేర్చుటకై వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తికి వినేయుడు అంటారు. Vineyu actually means the one who has gone to learn obedience and humility. కానీ క్రమక్రమేణా ఈ వినేయుడు అనేటి పదమునకు విరుద్ధమైనటువంటి అర్థమును కల్పించి విద్యార్థి అనేటువంటి పేరును నియమిస్తూ వచ్చారు. As time passed by, the word Vinayudu was wrongly interpreted and it was given the name Vidyarthi. విద్యార్థి అనగా విజ్ఞాన సముపార్జితము చేసేటువంటి వాడు. Vidyarthi refers to a person who is seeking science and wisdom. అనగా విద్యను నేర్చేటువంటి వాడు అని. The one who is learning education. వినయ విధేయత నుండి విద్యకు దిగజారిపోయింది. From the heights of humility and obedience, there was a fall to Vidyarthi, seeking only education. కానీ ఇప్పుడు విద్యార్థి దశ నుండి కేవలం విషయార్థిగా మారిపోతూ వస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి. There is a further deterioration in the approach of the student. Even from seeking education and learning, he is seeking only the Vishayas, various objects. అనగా విద్య యొక్క జ్ఞానము కేవలం శాస్త్ర జ్ఞానమని, అనుభవ జ్ఞానమని, వివేక జ్ఞానమని, లౌకిక జ్ఞానమని 4 విధములుగా విభజిస్తూ వచ్చారు. The education was classified into 4 types. Shastra Gnana, knowledge of scriptures; Anubhava Gnana, knowledge obtained by experience; and Loka Gnana, knowledge of the world. వివేక జ్ఞానం. Viveka Gnana, knowledge of wisdom or discrimination. ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం అనేటువంటిదే ఇప్పుడు రసాయ జ్ఞానము, పదార్థ జ్ఞానము, వృక్ష జ్ఞానము, జీవ జ్ఞానము
This Shastra Gnana may be explained in terms of the modern terminology, physics, chemistry, botany and zoology. ఇది విషయాలకు సంబంధించినటువంటిది. All these relate to the objects of the world. కనుకనే విద్యార్థి నుండి విషయార్థికి దిగజారిపోయింది. Thus, there is a fall or a deterioration from seeking real education to seeking knowledge of the objects of the world. ఈనాటి విద్యార్థికి విద్య అంటే ఏమిటో అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడాను విస్మరిస్తూ పోతున్నాడు. Today's student is giving up understanding the correct meaning of education. శాస్త్ర జ్ఞానముతో పాటు ప్రతి వ్యక్తి కూడాను అనుభవ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. Along with the knowledge of science, one has to acquire the knowledge obtained by experience. అనుభవ జ్ఞానంగా లేనటువంటి విద్య కానీ వివేకం కానీ లోకములకు ఏమాత్రం కూడాను ఉపయోగించవు. Whatever type of education and wisdom one is seeking, it would not be useful to the world if it is not based upon experience. అనుభవ జ్ఞానము మానవులకు ఎంత ప్రధానమో, just as the knowledge obtained by experience is very important for man, దానిని జగత్తునందు అనుభవరీతిగా అనగా స్వరూపరీతిగా అందించినటువంటి యొక్క విజ్ఞానం కూడాను అనగా వివేక జ్ఞానం కూడాను మానవునికి అంత అవసరం. to the same extent, knowledge obtained by experience based upon discrimination is equally important. ఈ వివేకం అనేటువంటి దానికి విద్యకు కొంత విరుద్ధమైనటువంటి సంబంధం ఉన్నది. This discrimination may differ from the worldly education. వివేకం లేని విద్య, విచక్షణ లేని జ్ఞానము మానవుని రాణింపచేయదు. Man will not shine with education devoid of discrimination and wisdom devoid of the discretion. వివేకం వేరు, విద్య వేరు. There is a difference between viveka, that is discrimination, and vidya, education. వివేకం అనగా మంచి చెడ్డలకు మధ్య ఉండినటువంటి వ్యత్యాసము. Vivekam or discrimination refers to the capacity to distinguish between good from bad. సుఖ దుఃఖములకు మధ్యనున్నటువంటి వ్యత్యాసము. The difference that exists between joy and sorrow. సత్యాసత్యములకు మధ్యనున్నటువంటి వ్యత్యాసములు. The difference that exists between the truth and untruth. గుర్తించుటే వివేకము అని. Recognizing that kind of difference may be described as discrimination and viveka. ఈ వివేకమును గుర్తించిన తర్వాత అనగా ఈ వ్యత్యాసమును గుర్తించిన తర్వాత after recognizing the type of distinction between the two things, దేనికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లా దానికి తగినటువంటి యొక్క ముఖ్యత్వం ఇవ్వాలి అనేటువంటి యొక్క విచారణను శక్తి సామర్థ్యములతో విచారించడమే విజ్ఞత. Vignata refers to the capacity to take into account the circumstances, the time and the various factors which go to make up a circumstance while using the discrimination. ఏ వస్తువునకు ఏ ప్రదేశమున ఏ కాలమున ఏ విధమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని విచారించి కొంత దాన్ని నిర్ణయించేటువంటి శక్తికి విజ్ఞత అని పేరు. That capacity which enables a person to give proper importance to proper things depending upon the time, situation and circumstances, that particular capacity is vignata. ఈ విజ్ఞత అనేటువంటిది వివేకంలోని అంతర్భాగమే. This vignata is essentially an integral part of viveka, discrimination. వివేక విచక్షణ లేనటువంటి వాడు సన్మార్గంలో ప్రవేశించలేడు. A person who is devoid of viveka and vichakshana can never take the right path. సన్మార్గ జీవితాన్ని గడపాలని ఆశించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను
వివేక విజ్ఞానములతో జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every person who wants to follow the right path and path of righteousness must understand Viveka and Vignata. వివేకం లేనటువంటి విద్యలు కేవలము ఒక విచక్షణను కూడాను చూపలేవు. Education devoid of Viveka cannot also show Vichakshana. ఐన్స్టీన్ కూడాను ఒకానొక సమయంలో అన్నాడు, కార్యాన్ని సాధించలేనటువంటి యొక్క జ్ఞానము నిరుపయోగము. Even Einstein has declared once that that particular knowledge which cannot help you to achieve things, జ్ఞానము లేని కార్యము మూర్ఖత్వము అన్నాడు. an action without having wisdom is foolishness, he said. మన జ్ఞానము కార్యాన్ని సాధించేటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. All our knowledge must be such that it must help us to achieve success in whatever we జ్ఞానముతో undertake. కూడినటువంటి కార్యంగా ఉంటుండాలి. It should be an action associated with wisdom. ఈనాడు కార్యాన్ని సాధించలేనటువంటి యొక్క విజ్ఞానము, The scientists today are those who might not be విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోలేనటువంటి యొక్క కార్యము, those people who have the knowledge but who cannot achieve success. కేవలం పేరులకు మాత్రమే, ప్రఖ్యాతికి మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటున్నారే కానీ మానవత్వం యొక్క విశిష్టతను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించటం లేదు. Such people are using all their capacities only to establish their own name and fame. They are not taking into account the needs of the humanity. మానవతారహితమైనటువంటి యొక్క విజ్ఞాని ఎంత ధనవంతుడైనను, ఎంతటి విజ్ఞానవంతుడైనను, ఎంతటి విద్యావంతుడైనప్పటికీ సమాజం అతన్ని గౌరవించదు. Whatever great accomplishment the scientist might have made in that particular sphere, if he is not having humanity and human qualities, he would not be respected by the society. అట్టి శక్తి సామర్థ్యంలో కలిగినటువంటి వ్యక్తి ప్రజా మన్ననలను పొందలేడు. That person who does not have those capacities would not be honored by people. అణు పరిశోధనా శక్తి చేత క్షణములో బ్రహ్మాండమునంతా భస్మీభూతము గావించేటువంటి యొక్క మారణ హస్త్రాలు కనిపెట్టవచ్చును. By research in atomic energy and that science, one may be able to discover weapons which can destroy the entire universe. అదే అణుశక్తి పరిశోధనల చేతనే కొన్ని కోట్ల వోల్టేజ్ ని, విద్యుత్ శక్తిని అభివృద్ధిపరిచి తద్వారా పారిశ్రామికాన్ని, వ్యావసాయికమును అభివృద్ధిపరిచి దేశమును సస్యశ్యామలం గావించవచ్చును. By research in the same area of atomic energy, using it for peaceful purposes, you can produce electricity to a tune of a number of watts, and you would be able to just help the growth of agriculture and industry, thus bringing about prosperity of the nation. ఇంటియే కాదు, కోట్ల ప్రజలకు చేతికి పని అందించవచ్చును. You would be able to provide employment for crores of people by such research. ఇట్టి లోకమునకు ఉపకారము చేయు వివేకమును ప్రతి మానవుడు కూడాను సమాజంలో ఉపయోగించడమే ఈ విజ్ఞానం యొక్క పరమ లక్ష్యం. The important goal of all scientific research must be to help people and to be useful to people for their growth, prosperity and welfare. ఈ వివేక జ్ఞానమును లోక కళ్యాణార్థమై, లోక సంగ్రహణార్థమై వినియోగించినప్పుడే ఇది సరైనటువంటి విద్యగా రూపొందుతుంది. When you use such kind of scientific knowledge, power and research for the welfare, లోక సంక్షోభమును, సర్వనాశనమును గావించేటువంటి విద్యలు కేవలము ఒక వికృత మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి యొక్క తత్వాన్ని పొందుతుంది. instead of using for the welfare and prosperity of the society, if you use education for the destruction and for the sufferings of the society, it is very harmful. ఇట్టి వ్యక్తుల యొక్క తత్వమును కూడాను ప్రపంచము దూషించుతుంది. The philosophy and all the work relating to such destructive work by people will be criticized by the society at large. ఇట్టి శక్తిని దుర్వినియోగపరుచుకునేటువంటి వ్యక్తులను లోక కంఠకులను కూడాను నిందిస్తుంది. The world will criticize such people as people who have brought the world to harm if they use it for the destructive purposes. నిజముగా మనం నేర్చినటువంటి విద్యలు మన సమాజమునకు, మన తోటి మానవులకు తగినటువంటి యొక్క సహకారాన్ని, సహాయమును, మంచిని చేకూర్చేటువంటివిగా రూపొందాలి.
We should develop education and learning in such a way that it is useful for the fellow beings and for the society. ఈ స్వార్థ పరార్థములను పెంచి యథార్థమైనటువంటి యొక్క రూపాన్ని నిరూపించేటువంటివిగా ఉండాలి. This must help a person to serve himself as well as the society and also help to realize the truth and శాస్త్ర the జ్ఞానంతో పాటు అనుభవ జ్ఞానము, అనుభవ జ్ఞానంతో పాటు వివేక జ్ఞానం కూడాను నిరూపించాలి. You should also develop, along with the knowledge of the science, knowledge based upon experience and knowledge based upon discrimination. ఈ మూడింటి సమ్మిళితమైనటువంటి జ్ఞానమును పొందినటువంటి వ్యక్తి తమ ఎదురుగా దూరంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క గుణతత్వాన్ని కూడాను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలడు. A person who combines in himself a good mixture of all these three types of knowledge would be able to correctly perceive any other person. అనుభవ జ్ఞానము, విజ్ఞానము, విచక్షణ లేనటువంటి మానవుడు తమ చెంతనున్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని కూడాను గుర్తించుకోలేనటువంటి యొక్క అంధుడవుతాడు. A person who does not have experiential knowledge, wisdom and discrimination would not be able to understand the extraordinary divine person who is very near him. కమల పుష్పంలో ఉండినటువంటి మకరందం యొక్క వాసనను కడు దూరంగా ఉన్నటువంటి తుమ్మదైనను గుర్తించి నేరుగా కమలం పైన వచ్చి వాలి ఆ మకరందాన్ని, మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తుంది. Bee which may be at a very distant place, recognizing the sweetness of the nectar that is there in the flower, comes, collects it and enjoys it. కానీ ఆ కమలమునే ఆధారం చేసుకుని క్షణకాలమైనటువంటి విశ్రాంతిని పొందాలని ఆశించినటువంటి కప్ప కమలం పైన ఉండినప్పటికీ దాని మకరందాన్ని గ్రోలలేదు. On the other hand, a frog which sits on the lotus itself, not being able to understand the preciousness of the lotus, takes only a little rest on the lotus, కారణం విజ్ఞాన విచక్షణ అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి పరిస్థితియే. The reason for such a state of affairs of the frog is it doesn't have discrimination, wisdom. ప్రతి మానవుడు కూడాను శాస్త్రజ్ఞానంతో పాటు అనుభవ జ్ఞానంతో పాటు వివేక జ్ఞానమును తప్పనిసరిగా మనము సంపాదించుకోవాలి. Every person has to make efforts to obtain and cultivate, along with the knowledge of the science and Shastra Jnana, knowledge based upon experience and discrimination. ఈ గ్రంథ పరిచయమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానములన్నీ కూడాను కేవలము లోకానికి ఉపయోగమైనటువంటి యొక్క విషయాన్ని, విధానాన్ని తాను నేర్పలేవు. Book knowledge can never confer on a person knowledge which would be extremely useful and beneficial to the world. ఈ శాస్త్ర జ్ఞానము, అనుభవ జ్ఞానము, వివేక జ్ఞానంతో పాటు లౌకిక జ్ఞానం కూడాను అత్యవసరం. Along with the book knowledge, the knowledge based upon the experience and discrimination, one should have common world general knowledge also. ఈ నాలుగింటి జ్ఞానమును పరిపూర్ణంగా ఆర్జించినటువంటి వాడు, అందుకున్నటువంటి వాడే విద్యావంతుడు అని చెప్పవచ్చు. Only that person can be called an educated person who has mastered in all these four spheres of knowledge. ఈ యొక్క లౌకిక జ్ఞానం అనేటువంటిది కేవలం గ్రంథముల ద్వారా అందుకునేటువంటిది కాదు. Knowledge relating to the world cannot be obtained entirely from books. గురువుల యొక్క బోధనల చేత లభించేటువంటిది కాదు. It cannot be obtained even by the teachings of the preceptors. దేశాటనం చెయ్యాలి. One has to travel in the country and the world. మన భారతీయ సంస్కృతిని అనుసరించి In keeping with the culture, నాగరికతను పురస్కరించుకొని taking civilization also into account, చరిత్రను ఆధారముగా చేసుకొని based upon the history of the nation, కళా సంపత్తిని పురస్కరించుకొని in the context of the arts and the culture, అనేక ప్రాంతముల యందు ఉండేటువంటి అద్భుతమైన అఖండమైన one has to travel different places and recognize చిత్రకళలను, శిల్పికళను కూడా మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. the knowledge based upon the sculpture and the arts which are existing, which have manifested ఆ themselves. ప్రాంతపు యొక్క ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి జీవితమును గడుపుతున్నారు, What type of life is being lived by people in different వారి places? సంస్కృతి ఏ విధమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నది, What is their culture? How are they living their lives? వారి వ్యాపారము కానీ, వారి నిత్య జీవితము కానీ, వారి రాజకీయము కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క వ్యవసాయంలో జరుగుతూ ఉంటుండాలి.
be it agriculture, business or daily life, what is the type, what is the uniqueness of ఇవన్నీ their life? కూడా కొంతకాలం వారితో కలిసిమెలిసి గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. One has to live with them in order to understand subtleties of these things. ప్రాచీన భారతీయ యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కళలను కూడాను మనము దర్శించాలి. We have to really witness and actually have a ఈనాటి vision. కూడాను అజంతా, ఎల్లోరా, హంపి ఇత్యాది యొక్క ప్రదేశములు యందు అనేక విధమైనటువంటి చిత్ర విచిత్రములతో కూడినటువంటి యొక్క సౌందర్యాలు కూడాను మనకు దర్శింపచేస్తాయి. We have to visit important cultural and important centers of history and archaeology like Ajanta, ప్రకృతి యొక్క Ellora. సౌందర్యాన్ని మనం చక్కగా తిలకించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should also enjoy the beauty of nature. పర్వతముల యొక్క అందమును, వృక్షముల యొక్క ఛాయను ఏ విధమైనటువంటి దీంట్లో ఏ విధంగా అనుభవిస్తున్నారు, దీని యొక్క అనుభూతులు మానవునికి ఏ విధమైనటువంటి సహాయంగా తోడ్పడుతున్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించాలి. The beauty and different aspects of the lives of birds, beasts and also the trees will have to be closely inquired into and looked into. క్షేత్ర దర్శనములు, తీర్థయాత్రలు కూడా సాపుతూ వచ్చాలి. One has to undertake pilgrimages also. కనుకనే ప్రాచీన మానవులు, భారతీయులు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సంకల్పము దృష్టి ఉంచుకొని యాత్ర రూపములో తీర్థయాత్ర సంబంధమైనటువంటి యొక్క మార్గమును అనుసరిస్తూ ఆ ప్రదేశముల యొక్క చారిత్రమును, సంస్కృతిని, ఉన్నతమును తాను గుర్తిస్తూ వచ్చారు. Great people of the ancient India prescribed these pilgrimages as a part of life in order to acquaint people with the culture and the life of people in different areas. దానిని విద్యార్థి రంగం లోపల కూడాను కొంతవరకు వేరు పేరుగా తీర్చిదిద్ది దానికి ఎక్స్కర్షన్ అనేటువంటి పేరుతో విద్యార్థులను అనేక ప్రాంతములకు తీసుకుని పోవటము ప్రారంభించారు. In the modern times, the pilgrimages have taken the place of excursions for the benefit of students who would go around the country experiencing different ఈ things. ఎక్స్కర్షన్ అనేటువంటిది అనుభవ జ్ఞానమైన లౌకికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించడానికే తీసుకెళ్తాం. The educational excursions are undertaken to give knowledge based upon experience. ఈ లౌకిక జ్ఞానమే లేకుండా శాస్త్ర జ్ఞానము, అనుభవ జ్ఞానము, వివేక జ్ఞానం కూడా నిరుపయోగమవుతుంది. If they don't have the general knowledge and the knowledge of the world, whatever book knowledge they have, knowledge of experience, knowledge based upon discrimination, all that would be useless. ఈ అన్నింటి ఎందుకు విద్య యొక్క సారాంశమైనటువంటి వినయాన్ని మనం నిరూపించాలి. In all these aspects of education, you have to essentially prove humility, which is an integral part of వినయము లేని education. విద్య, Education devoid of humility, విచక్షణ లేని పని, work devoid of discipline, విజ్ఞత లేని పాండిత్యము, scholarship which is not based on మాధుర్యము లేని wisdom, సంగీతము, music which is not harmonious, కృతజ్ఞత లేనటువంటి బంధుత్వము, relationship devoid of gratitude, ఇంకా పవిత్రత లేనటువంటి స్నేహము, friendship devoid of sacredness, క్రమశిక్షణ లేని సంఘము, society without having discipline, భక్తి లేనటువంటి యొక్క కీర్తన, music devoid of devotion, ఇవన్నీ కూడాను ప్రచారంజితం కానివ్వదు అని బోధిస్తూ వచ్చారు. all these things can never give joy to the people at large. కనుక ప్రతి దానికి కూడాను ప్రాచీనులు అనేక విధములైనటువంటి కొన్ని అర్హతలను కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చారు. It is in this context our ancient ones prescribed various rules and regulations. ఈనాటి ఈ అర్హతలంతా కూడాను తమ ఇష్ట అయిష్టముల పైన నిరూపిస్తూ వస్తున్నారు. Today, the deservedness is decided based upon their own likes and dislikes. నీవు చేసినా నేను చేసినా ఎవరు చేసినప్పటికీ తప్పు తప్పే, మంచి మంచి. Whether you have committed a mistake or I have committed a mistake. A mistake is a mistake. ఇలాంటి సమర్థ భావంతో న్యాయమును నిరూపించేటువంటి యొక్క విద్యను మనం అభ్యసించాలి. We have to learn education which will be free from all types of partiality. కొందరు పరదేశీయులు కావచ్చును, కొందరు స్వదేశీయులు కావచ్చును. Some people may be foreigners, a few may be our own nationals. స్వదేశీయులైనా పరదేశీయులైనప్పటికీ మానవత్వం ఒక్కటే. Whether they belong to another nation or our own nation, a human being is a human being after ఈ all. మంచి చెడ్డల యొక్క వ్యత్యాసంలో గుర్తింపజేసుకునేటువంటి విద్యను మనం అభ్యసించాలి. We have to learn education which can distinguish good from bad. కానీ మనకి ఇష్టమే ఉండినా ఎంతటి కష్టములైనా ఎంతటి నష్టములైనా అవి సుఖములుగానే ఇష్టములుగానే మనం భావిస్తాం. If we like a particular thing,
However difficult be it, we consider that as a thing which we like and which we love. మనకు ఇష్టమే లేకుండినా ఎంత మంచినైనా ఎంత పవిత్రతనైనా కూడాను మనం కష్టంగానే అనుభవిస్తాము. Even if it is a good thing, if we really don't like it, we consider that as unsacred. ఇది విద్య యొక్క వికృతి మార్గము. This is a crooked way of the... విద్య యందు ఈ విధమైన యొక్క వికృతిని ఏమాత్రం కూడా మనం అభివృద్ధి పరచరాదు. We should never develop that kind of crooked way of thinking in education. దేశాభిమానం ఉండవచ్చును, One may have patriotism. దేహాభిమానం ఉండవచ్చును, One may love one's own body. కానీ అభిమానం ఉండినంత మాత్రమున ఒప్పును తప్పుగా మనం భావించరాదు. Just because of the patriotism or attachment to the body, we should not misinterpret good as bad and bad as good. కనుక ఈ నేషనల్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి దాంట్లోపల ఈ సమత్వాన్ని మనం చక్కగా అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We have to develop this kind of equal-mindedness and impartial outlook in the national దీనికి character. కొన్ని ఉదాహరణములు. A few examples to illustrate this. పూర్వము స్వతంత్రము రాకపూర్వము భారతదేశమునందు విదేశీయులు పరిపాలన జరుపుతుండేటువంటిది. Before we got independence, foreigners used to rule Bharat. అప్పుడు దేశ రక్షణకై 30,000 మంది సైన్యాన్ని సిపాయిలను నియమిస్తూ వచ్చారు. At that point of time, during those days, there were only 30,000 people for the defense ఇంత of the పెద్ద country. రాజ్యమునకు 30,000 మంది మాత్రమే సిపాయిలను నియమించారు. For the defense of such a vast land as Bharat, there were only 30,000 30,000 people. మందితోనే ఈ రాజ్యాన్నంతా కూడా కంట్రోల్ అనగా అదుపులో పెట్టి సరైనటువంటి స్థితిలో నడిపిస్తూ వచ్చారు. With the help of only 30,000 people, they had complete control of the ఈ vast area. 30,000 మంది సిపాయిలకు 50 లక్షలు అనగా 50 కోట్లు ధనమును వ్యయం చేస్తూ వచ్చారు బ్రిటిష్ వారు. Britishers spent 50 crores of rupees money on these 30,000 people. అప్పుడు దేశాభిమానులైనటువంటి భారతీయులు బ్రిటిష్ వారిని నిందిస్తూ వచ్చారు. During those days, Indians, they criticized the Britishers. ఈ డిఫెన్స్ పేరు పైన 50 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు, భారతదేశాన్ని దోచుకుంటున్నారు, భారతదేశాన్ని ఒక బీదరికంగా రూపొందింపజేస్తున్నారు అని విమర్శిస్తూ వచ్చారు. The criticism was like this, that they are spending 50 crores of rupees, they are plundering, they are wasting, they are making the country poor country. దీనికి కారణం ఏమిటి? విదేశీయులు వచ్చి మన దేశంలో పరిపాలన చేస్తున్నారనేటువంటి ద్వేషం పైన పుట్టినటువంటి ఒక భేదములే. This criticism was emanating from hatred of the fact that it was being ruled by కానీ foreigners. ఈ 40 సంవత్సరాల లోపల స్వతంత్రం వచ్చిన తరువాత మన భారతదేశాన్ని సంరక్షించుకునే నిమిత్తమై 15,000 లక్షల మంది సిపాయిలు నియమించారు. After independence, within the course of 40 years, we have 15 lakhs of soldiers for the defense of the country. 30 లక్షలు ఉండినటువంటి సిపాయిల నుంచి 15,000 లక్షల సిపాయిల వరకు మార్చారు మన వారు. From 30,000 people, this has gone up to 15 lakhs of soldiers. ఈ 15,000 లక్షల మంది సిపాయిలకంతా కూడాను ఇప్పుడు 12,000 కోట్లు అనగా 12,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు డిఫెన్స్ లోపల. The defense budget today is 12,000 crores of rupees on 15,000 lakhs of people. అప్పుడు 50,000 కోట్లు మాత్రమే. During those days, it was only 50 50 crores. 50 crores only. కానీ ఈనాడు చూస్తే ఇంత లక్షలు ఇన్ని కోట్లంతా కూడా ఖర్చు పెడుతున్నారంటే ఈనాడు మనం పెట్టేటువంటిది ఇది న్యాయం అనుకుంటున్నాం, వారు పెట్టింది అన్యాయం అనుకుంటున్నాం. While they were spending only 50 crores of rupees, we are spending 12,000 crores of rupees. But we justify spending 12,000 crores of rupees now. But అంతవరకు మనం పోనక్కర్లేదు. మెడ్రాసు, కేరళ, ఆంధ్ర మూడు చేరినటువంటిది మెడ్రాస్ స్టేట్ గా ఉండేటువంటిది. the undivided Madras state consisted of the present Madras, Tamil Nadu, Kerala and Andhra. ఇంత పెద్ద అనగా విశాఖపట్నం మొదలు కన్యాకుమారి వరకు కూడాను ఒకే రాజ్యంగా ఉండేటువంటిది. From Visakhapatnam to Kanyakumari, there was only one state. 5,000 మంది పోలీసులు ఉండేటువంటి వారు. The entire state had only 5,000 policemen. ఈనాడు కొన్ని వేల మంది పోలీసులుగా అయిపోయారు. Today,
A few thousands of policemen are there. ఇంత పోలీస్ కంతా చేరి ఒకే ఐజీపీ. For the entire state then, there was only one IGP. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేట్ కంతా కూడాను 15-16 మంది ఐజీపీలు తయారయ్యారు. For each one of the three states today, there are 15 to 16 IGPs. ఒక్క స్టేట్కే అనగా ఈ 3 స్టేట్లకు చేరి ఒక్క ఐజీపీగా ఉంటే ఈనాడు ఒక్కొక్క స్టేట్కు 12 మంది 14 మంది ఐజీపీలు. ఇది ఎంత ఖర్చుగా ఉంటుంటారు. While in the earlier days, there was only one IGP for the entire undivided Madras state. Today, for each one of the states, there are 12 or 14 IGPs. కనుకనే ఈనాడు భారతదేశం అప్పుల పాలైపోతుంటున్నది. That is the reason why India is incurring such huge ఖర్చు debt. అధికము, ఆదాయం తక్కువ. There is excessive expenditure and there is less of income. 12,000 కోట్లు ఒక్క డిఫెన్స్ కు మాత్రమే ఖర్చు పెడుతున్నారు. Today, 12,000 crores of rupees is spent only on the defense of the country. ఇంకా 10,000 కోట్లు అనేటువంటిది అప్పుకు వడ్డీగా చెల్లిస్తున్నారు. 10,000 crores of rupees is given as interest on the debt taken. మిగిలినటువంటి కోట్లంతా కూడా సంవత్సరానికి అధికం చేస్తూ జీతాల పైన అందిస్తున్నారు. Thousands of crores of rupees they are spending on. మన భారతదేశంలో వసూలయ్యేటువంటి యొక్క ధనం అంతా కూడాను ఈ మూడింటికి ప్రధానంగా విభజిస్తూ ఉన్నారు. Most of the income of the government is spent only on these three things: salaries, defense, and మిగిలినటువంటి అభివృద్ధికి చేతిలో ధనం లేదు. as they have spent all the money on these three items, they don't have further money కనుక ఇతర on దేశం development. నుంచి అప్పుగా అందుకుంటున్నారు. On account of this, they are resorting to borrowings from other countries. ఇప్పుడు అప్పు మన భారతదేశానికి ఎంత ఉండాలంటే 33,000 కోట్లు అప్పుగా ఉంటుండాలి. Today, the total debt of Bharat is 33,000 crores. ఈ 33,000 కోట్ల అప్పుకంతా కూడాను ఒక్కొక్క సంవత్సరమునకంతా కూడాను 10,000 కోట్లు వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు. The interest on our debt every year is 10,000 crores now. అప్పు చేసినా మంచిదే కానీ తాకట్టు పెట్టడానికి మాత్రం మనం అంగీకరించరాదు. We may take loan, but we should not ఇంకా క్రమక్రమేణా ఇది పెరిగి ఇంక ఎంతవరకు అవుతుందో తాకట్టే పెట్టడానికి పూనుకుంటారో ఏమో చెప్పడానికి వీలు కాదు. As we go on increasing the borrowings, a day may come when we may mortgage the country itself. పూర్వం ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు అందరికీ తెలుసును. Here is a small example. బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన సమయం లోపల ఒక బ్యారెల్ పెట్రోల్ అంతా వస్తే 4 రూపాయలు. One barrel of petrol in the days of British costed only 4 rupees. అబ్బా 4 రూపాయలు వసూలు చేసి భారతదేశంలో కొల్లగొడుతున్నారు, ఒక బ్యారెల్ పెట్రోల్ కు 4 రూపాయల అని మన లీడర్స్ అంతా కూడా వారిని ఎదురు తిరిగారు. The national leaders those days criticized, for a barrel they are wasting 4 rupees. ఈనాడు ఒక బ్యారెల్ పెట్రోల్ కు 400 రూపాయలు. But today for a barrel it costs 400 rupees. ఇది ఎవరు దోచుకుంటున్నారు? భారతీయులుగానే దోచుకుంటున్నారు. We just ఇలాంటి దోషములంతా కూడా నిర్మూలన గావించి మన విద్యార్థులు సహనమైన సానుభూతితో సరైనటువంటి యొక్క మార్గమునందు దీని పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క రూపాన్ని తీర్చిదిద్దారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Swami is wishing that all these defects and weaknesses will be removed by our own students with patience, perseverance and with determination. దీనినే శాస్త్ర జ్ఞానమని, అనుభవ జ్ఞానమని, వివేక జ్ఞానమునకు 3 వేదాంత పరిభాషలు జ్ఞాతం, ద్రష్టం, ప్రవేశం అని చెప్తూ వచ్చారు. In the parlance of the Vedantic language, the same thing like book knowledge, knowledge based upon experience, knowledge based upon discrimination are called జ్ఞాతం, ద్రష్టం and ప్రవేశం. ఈ 3 మాత్రమే. అయితే దీని యందు శాస్త్ర జ్ఞానం అనగా ఏమిటి? గ్రంథంతో మనం దాని యొక్క విషయాన్ని గుర్తించటము. What is the meaning of book knowledge? Acquainting oneself with knowledge given in the books. అనగా ఒక పదార్థం యొక్క విషయాన్ని చక్కగా గ్రంథము ద్వారా మనకు తెలుసుకోవటము. That means trying to know clearly with the help of a book. గ్రంథము ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము ప్రాక్టికల్ లో లాబొరేటరీ లోపల పోయి దానిని సరిగ్గా పరిశీలన చేయటము. Whatever you have learned through books will have to be put to experimentation in the laboratories. కనుక దీనిని ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనము దర్శించటము. That means
getting a vision and an experience in the ఈ laboratory. దర్శించినటువంటి దానిని హృదయంలో హత్తుకొని పోయినట్టుగా మనం దాన్ని ప్రవేశింప చేసుకోవటం. Whatever you have been able to experience, it has to be established inside the heart. ఈ మూడింటి యొక్క చేరికనే దీని యొక్క సరి అయిన పూర్ణత్వం. Only when you get mastery in all these three aspects, then you have complete కేవలం knowledge. గ్రంథంతో మనం చదివినంత మాత్రమున మనం జ్ఞానులు కాలేము. By mere book knowledge and studying of the books, you cannot become a knowledgeable మనం person. లాబొరేటరీలో దాన్ని దర్శించినంత మాత్రమున పూర్ణ జ్ఞానులు కాలేము. By merely experiencing in the experiments, you would not be able to get complete దర్శించినటువంటి knowledge. దానిని హృదయంలో చేర్చుకోవాలి. You have to establish what you have just experienced inside your own దీనికి ఒక heart. చిన్న ఉదాహరణము. One small example to illustrate this. నీకు ఒక ఫలం పైన చాలా ఇష్టంగా ఉంటాది. You have like a particular fruit. ఈ ఫలములు మార్కెట్కు వచ్చినాయి అని ఎవరో నీకు ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చెప్పారు. Your friend has informed you that that fruit has arrived in the market. ఇది కేవలం ఒక శాస్త్ర జ్ఞానం అనగా వినికిడి చేత తెలిసినటువంటి విషయం. This is knowledge of book knowledge which I have obtained through ఓహో, hearing. నేను ఆశించినటువంటి ఫలములు మార్కెట్కు వచ్చినాయట అని కొంత సంతోషం పెరుగుతుంది. You get delighted on hearing that the fruit which I have liked has come to market. అంత మాత్రం చేతనే మనకు కడుపులోకి ఆ ఫలం చేరలేదు. By mere hearing, you have not been able to take the fruit నీవు in your మార్కెట్కు stomach. వెళ్ళాలి, నీవు ఆశించిన ఫలం ఉందా లేదా అని దర్శించాలి. You have to go to the market and you have to just find out for yourself whether the fruit ఆ which you wanted దర్శించేటప్పటికి is మరింత there or not. ఆనందం పెరిగిపోతుంది. When you just look at the fruit which you wanted, ఆనందం you are పెరిగింది కానీ delighted. ఆహారంగా చేరలేదు. By increased delight, it has not become food for you as it. దానిని డబ్బిచ్చి కొనుక్కొని దాన్ని భుజించాలి. You have to buy it and eat it. ఈ భుజించిన తర్వాత నీకు పరిపూర్ణ ఆనందము లభిస్తుంది. దాని యొక్క ఆహారము లోపల చేరిపోయింది. Once you have partaken the fruit, you have taken the food inside the stomach, it gives you joy. and వినటం also జ్ఞాతం, చూడటం ద్రష్టం, తినటం ప్రవేశం. hearing is gnatum, to know it. And drashtum, that is seeing it, having a look at the fruit. Praveshtum is eating it. అప్పుడే ఈ పరిపూర్ణత్వం ఆ ఫలము యొక్క పరిపూర్ణత్వాన్ని అనుభవించిన వాడు అవుతాడు. Then only you have completely enjoyed fruit. That's అదే what- విధంగానే మీరు చదివినటువంటి దానిని కేవలం చదివినంత మాత్రంతోనే మేము విద్యావంతులమని విర్రవీగరాదు. ఆ చదివినటువంటి దానిని అనుభూతి లోపల తెప్పించుకోవాలి. అనుభూతిలో తెప్పించుకున్నటువంటి దాన్ని ఆనందంతో మనం దాన్ని అనుభవించి ఇతరులకు అందించాలి. In the same way, by merely reading the books, you cannot claim that you know the whole thing. You have to experience it. After you experience it, you have to establish in your heart and share it with others. ఇది ప్రియము, మోదము, ప్రమోదము అని మరొక మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. In the spiritual terminology, the same thing has been explained as priyam, modam and pramodam. ప్రియమనగా ఏమి? నీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి వారి విషయంలో ఇష్టం వచ్చినటువంటి విషయాన్ని ఇష్టం వచ్చినటువంటి వ్యక్తి విషయాన్ని నీవు విన్నప్పుడు చాలా ఆనందిస్తావు. దాన్ని చాలా ప్రేమతో అనుభవిస్తావు. Priyam refers to the joy and the delight that you get when you hear about the people, the persons and the things which you really like or whom you really like. నీకు చాలా ప్రియమైనటువంటి యొక్క వస్తువుని విషయం కానీ వ్యక్తి విషయం కానీ నీకు చెప్పినప్పుడు కొంత ప్రియం కలుగుతుంది, ఆనందం కలుగుతుంది. When someone informs you something about a person or a thing which you like, it gives you joy. A little joy it gives you. కానీ ఆ ప్రియమైనటువంటి వ్యక్తినే నీవు పోయి చూచినప్పుడు మరింత ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతావు. But when you actually see the person whom you like, your delight is heightened. ఆ చూచి అనుభవించేటువంటి యొక్క ఆనందమునకే మోదము అని పేరు. The joy which you get when you look at the friend whom you have liked, that is called modam. ఆ వ్యక్తిని మనం అనుభవించినటువంటిదే ప్రమోదము అని పేరు. When you really experience the company of that particular friend, then that is called నీకు pramodam. ఇష్టం వచ్చినటువంటి యొక్క వ్యక్తిని మాత్రమే నీవు చింతిస్తూ ఉంచినంత మాత్రమున ఇది నీ యొక్క పూర్ణానందమును అనుభవించలేవు. You would not be getting complete delight by merely thinking of the person whom you like. ఆ వ్యక్తిని మనం సమీపించాలి. You have to go near him. సమీపించిన వ్యక్తితో మనం చేరిపోవాలి. You have to merge into him. కనుక వినటము, సమీపించటము, చేరిపోవటము ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమునకే పరిపూర్ణత అని పేరు.
Paripurnata or completeness or perfection stands for knowing, going near and really enjoying. అదే మానవత్వానికి సరైనటువంటి గుర్తు అన్నారు. This is a real proof of humanity. దీనినే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నారు. In this context, it is said that the proper study of mankind అనగా is man. థాట్, వర్డ్, యాక్షన్ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే పూర్ణత్వం అన్నారు. That is unifying and synchronizing thought, word and deed and making them perfect. కనుక మనం చదివినటువంటి విషయాన్ని అనుభూతిలోకి తెప్పించుకోవాలి. Whatever we study, we should experience also. అనుభవించినటువంటి దానిని పెంచుకోవాలి, 10 మందికి పంచుకోవాలి. Whatever you experience, you should develop that experience as point of perfection and share it నీ with others. అనుభూతిలో ఉండినటువంటి దానిని నీవు కేవలం ఊరికే పంచకుండా పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది ద్రోహంగా మారుతుంది. Whatever you experience as delight, if you do not share it with others, it is an act of deceit or దీనికి treachery. 10 మందిని పంచకుండా పోయినప్పుడు స్వార్థపరుడైపోతావు. If you do not distribute such delight and share it with others, you will become a selfish person. స్వార్థపరునికి మంచి చెడ్డ పరోపకారం అనేటువంటి తత్వం గుర్తుకు రాదు. A selfish person will never remember the interests of others and the question of sharing with others. కనుకనే మానవుడు అనేటువంటి వాడు స్వార్థరహితుడు కావాలి. Man therefore should become selfless. ఆ స్వార్థరహితత్వం మనలో అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే మన విద్య కూడాను సార్థకమవుతుంది. Only when we develop that kind of selflessness, our education is justified. ఈ పవిత్రత అంతా కూడాను బయట జరుగుతున్నదా లేక మన యందు ఉన్నదా? This kind of sacredness, is it external to us or within us? కనుక మనము చేసేటువంటి యొక్క తత్వం లోపల మంచి చెడ్డలను చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make efforts to find out the good and the bad in whatever we do. కానీ ఈనాటి యొక్క మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బయట దోషములను మాత్రం పరికించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము తప్ప మనలో ఉండేటువంటి దోషాలను వెతకడానికి ఏమాత్రమూ మనం ప్రయత్నించడం లేదు. But what is happening to today's education is, it always makes you search for faults elsewhere, outside. You don't care to search for faults within yourself. బయట ఉన్నటువంటి యొక్క మంచిని మనం స్వీకరించాలి. You should accept good which is external to మన you. యందున్నటువంటి దోషాన్ని విసర్జించాలి. You should give up all the weaknesses and the faults and the defects in మన you. యందున్నటువంటి దోషములు విసర్జించినప్పుడే బయట మంచిని మనం స్వీకరించడానికి అర్హులమవుతాము. Only when we give up all the defects and weaknesses in us, we will have the capacity to incorporate and absorb outside good. బయట ఉన్నటువంటి పాలను ఈ యొక్క పాత్రలో పోయాలనుకుంటే ఈ పాత్రలో ఉన్నటువంటి నీరును పారబోయాలి. If you want to fill this tumbler with milk which is outside, you have to throw out the water. దీనిని which is పారబోసినప్పుడే somewhere. దానిని చేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. Only when you throw out the water, you can fill it with milk. దీన్ని పారబోయేక దానిని చేర్చుకోవడానికి వీలు కాదు. Without throwing out the water, you cannot fill it with milk. కనుకనే మన హృదయం నందు ఉండినటువంటి యొక్క దుర్భావములను, దుశ్చింతలను, దురభ్యాసములను దూరం చేయడానికి పూనుకోవాలి. Therefore, we have to make efforts to empty our heart with all the bad feelings, bad thoughts, bad actions. అప్పుడే అందులో సద్భావమును, సద్గుణములను, సదాచారమును నింపుకోవడానికి వీలవుతుంది. Then only you can fill your heart with good thoughts, good feelings, good words and all అనేక the- మంది అనేక విధములుగా వాపోతుంటారు. స్వామి, మా మనసును మేము నిగ్రహించుకోలేకపోతున్నాము, మా ఇంద్రియాలను అరికట్టుకోలేకపోతున్నాము, దీన్ని ఏ విధంగా అరికట్టాలి, ఏ విధంగా నిగ్రహించాలి అని అనేక మంది పిల్లలు కూడా నన్ను అడుగుతుంటారు. ఇది నిగ్రహించుకోవటము, అరికట్టుకోవటము అనే పెద్ద మీరు పరిశ్రమలో ప్రవేశించనక్కర్లేదు. Do not get into such a big exercise as controlling the mind and controlling ఇది the senses. చక్కని సులభమైనటువంటి మార్గం ఒకటి ఉంది. There is a very easy path for this. చంద్రుడు స్వప్రకాశకుడు కాదు. Moon doesn't shine by himself. సూర్యుని యొక్క వెలుతురు చేతనే చంద్రుడి పైన పట్టం చేతనే చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. As he is not self-luminous, he has to shine only from the light సూర్యుడు of the లేనప్పుడే sun. చంద్రుని యొక్క కాంతి మనకు అవసరము. When sun doesn't shine, you need light from moon. సూర్యుడే ఉంటే చంద్రుని మనం లక్ష్యమే చేయము, చంద్రుని పట్టించుకోము. If there is sun shining, you don't need moon, you don't care for moon. ఈ చంద్రుని యొక్క వెలుతురులో మనకు అనేక సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. When you are in the light of the moon, you are likely to get a number of doubts. సూర్యుని యొక్క వెలుతురులో మనకు నిస్సందేహాన్ని అందిస్తుంది. In the light of the sun, you will not have any doubt at all. ఆ దూరంలో ఉండినటువంటి తాడు త్రాడు, పాము పాము అని మనం స్పష్టం చేస్తాము.
In the light of the sun, you can easily determine the thing which is at a distance is either కొంత a snake దూరంలో or a rope. వచ్చేటువంటి వ్యక్తిని ఫలాని వ్యక్తిని మనం నిర్ణయం చేసుకుంటాము. In the sunlight, you can easily recognize the person coming at a స్పష్టంగా distance. మనకు గోచరిస్తుంది వస్తువు యొక్క స్వరూపము. Extremely clear vision you can get of an object. కానీ మూన్ లైట్ లోపల, చంద్రుడి యొక్క ప్రకాశం లోపల అంత సుస్పష్టత లేదు. But in the moonlight, there is no clarity to the same extent. తాడును చూచి పామునుకోవచ్చును, పామును చూచి తాడనుకోవచ్చును. You may mistake a rope for a snake and a snake for a rope. ఒక వ్యక్తిని చూసి ఇంకొక వ్యక్తిగా మనం భావించవచ్చు. అంత ప్రకాశం లేకపోవటం చేతనే సందేహాలు అందులో ప్రవేశిస్తుంటాయి. What is the reason for this kind of doubts and difficulties in moonlight? It is because అదే విధముగానే మన మైండ్ అనేటువంటిది చంద్రుడు. చంద్రమా మనసో జాత చక్షో సూర్యో అజాయత. ఈ చంద్రుడు అనేటువంటి వాడు మన మైండ్. In the same way, our mind may be compared to moon. ఈ యొక్క మైండ్ అనేటువంటి స్వప్రకాశం లేదు. Mind is not self-luminous. ఇది కేవలం ఆత్మ యొక్క ప్రకాశం దీనిపైన పడుతూ ఉండాలి. The light of the Atma is reflected in mind. కనుకనే ఈ చంద్రుడి దీంట్లోపల అన్ని మనకు డౌట్సే వస్తున్నాయి. Therefore, in the Is it right or wrong? all sorts of doubts, whether this is right or this is wrong, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. whether it is good or bad. ఈ సందిగ్ధావస్థలో మానవుడు సంకుచిత భావంతో మునిగిపోతున్నాడు. In this kind of state of confusion, man is ఇది thinking, ఎంతవరకు ఉంటుంది? for how long will ఈ you be in this మైండ్ state? భావన, మైండ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేంత వరకు ఈ సందేహాలు మనకు ఉంటాయి. As long as you are not in a position to concentrate mind, these kind of doubts will arise. ఈ మైండ్ యొక్క ఉపయోగం మనకు ఎంతవరకు ఉంటుంది? Till what time do you need the use of this mind? ఆత్మలక్ష్యం లేనంత వరకు ఉంటుంది ఇది. So long as you do not have your అనగా concentration on సూర్యుడు Atma, లేనంత వరకు చంద్రుని యొక్క వెలుతురు మనకు ఉపయోగం అవుతుంది. so long as you do not have concentration on Atma, you will need the utility of the mind. మనము సూర్యుడిని చూస్తే చంద్రుడిని మనం లక్ష్యం చేయం కదా. When there is sunlight, you don't need the moonlight. అదే విధంగా మన యొక్క దృష్టి అంతా కూడా ఆత్మపైన మరచినప్పుడు మనసు యొక్క భావమే మనలో శూన్యమైపోతుంది. In the same way, if you turn your vision towards Atma, your confusion ఈ will not be there. కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మైండ్ పని చేస్తూ ఆత్మ నాకు లభ్యం కావాలంటే ఎట్లా అవుతుంది? If you go on concentrating on the mind and seeking Atma, కనుక నీవు how can you get ఇంద్రియాన్ని Atma? కానీ మనసును కానీ అరికట్టుకోవడానికి పెద్ద పరిశ్రమ చేయనక్కర్లేదు. నీ మనసును ఆత్మ వైపున మరచినామంటే మనసు తమంతటి తామే అలక్ష్యం చేసుకుంటుంది. Therefore, you need not make any big effort to control your mind. If you turn your mind towards Atma, mind is automatically controlled. కనుక సూర్యుడు లేనంత వరకు చంద్రుడు ఎంత అవసరమో అదే రీతిగా ఆత్మభావం లేనంత వరకు మైండ్ మనకు అంత అవసరం. As long as sun is not there, you need the moonlight. In the same way, as long as you do not, ఆత్మలక్ష్యం కుదిరిన మనసు యొక్క ఏమాత్రం మనం లక్ష్యం చేయము. once you have fixed your దానికి mind, రూపనామములే ఉండవు. once you have fixed your mind on ఇప్పుడు Atma, చూడు, సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు, చంద్రుడు ఒకవైపు ఉంటాడు. there is no కానీ need దాన్ని ఎవరు for, చూస్తున్నారు? there is no need for mind at all. కనుక మీరు మనస్సును ఇంద్రియాలను అరికట్టుకోవటం అనేటువంటి ఒక పెద్ద పరిశ్రమంగా తీసుకొని మీరు బాధపడనక్కర్లేదు. మన మనసును ఆత్మవైపు మరలిస్తే చంద్రుని యొక్క తత్వము అనగా మనసు యొక్క భావము సునాయాసంగా మనం తప్పించుకోవచ్చు. Therefore, there is no need for you to make a very big exercise to control your senses and mind. If you turn your mind towards అదే Atma, విధంగానే you are భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి, సర్వజ్ఞుడు. in the same way, God is omniscient, omnipotent and omnipresent. అయితే అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వము కొందరి యందు మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. Although God is in everyone, He shines in a greater దీనికి కారణం ఏమిటి? in some people. What is the reason for this? ఎక్కడ చూసినా ఒకే కరెంట్ గా ఉంటుండాలి కదా. Current is common in all the కానీ world. బెడ్రూమ్ బల్బ్ డిమ్ గా ఉండటం ఏంటి, డ్రాయింగ్ రూమ్ బల్బ్ బ్రైట్ గా ఉండటం ఏంటి? Why is the bedroom bulb dim and the drawing room bulb bright? ఇది కరెంట్ యొక్క వ్యత్యాసమా? Is it the కాదు కాదు, current? బల్బుల యొక్క వ్యత్యాసము. The difference is on account of the మన bulb. కెపాసిటీ, మన యొక్క ఆత్మాన్వేషణ, మన యొక్క ఆత్మ అభిరుచి మనలో అధికంగా ఉంటున్నప్పుడు అదే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. Our capacity, our inquiry for Atma, our earnestness for Atma, then the Atmic knowledge will మనం shine నిరంతరము కూడాను resplendently. నిరుపయోగమైనటువంటి యొక్క దేహము, మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, ఇంద్రియం, అంతఃకరణ దీనిపైన మన లక్ష్యాన్నంతా ఉంచి ప్రకాశవంతమైనటువంటి యొక్క వెలుతురు నాకు లభించాలంటే ఎట్లా లభిస్తుంది? బ్యాటరీకి వేసేటువంటి బల్బును తగిలించుకొని ఇది పెద్ద వెలుతురును అందించాలంటే ఎట్లా అందిస్తుంది? But continuously we are going on concentrating only on the body, mind and such other useless things.
How can you get real resplendent joy arising out of శాస్త్రము Atma? నిషేధించినటువంటి దానిని మనము అనుసరిస్తూ వస్తున్నాము. We are following things prohibited by Shastra. శాస్త్రము మనస్సును, బుద్ధిని, చిత్తమును, ఇంద్రియమును, అంతఃకరణను నిషేధించింది. Scriptures have said that you should give up your body, mind and such other things. They should not be నేతి concentrated upon. నేతి 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 నేతి, నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ నాట్ దిస్, బాడీ నాట్ దిస్, మైండ్ నాట్ దిస్, ఇంద్రియం నాట్ దిస్, అంతఃకరణ నాట్ దిస్, నాట్ దిస్ అని నిషేధించినటువంటి దాన్ని మనం స్వీకరిస్తున్నాం. Scriptures have denied the body, the mind, the intelligence, the chitta and all these things. But we are giving all ఇవన్నీ ఆత్మ importance. యొక్క ఉపాధులు. These are all only the dresses of Atma. కనుక ఈ ఉపాధులను మనం ఆధారంగా తీసుకున్నాము. మనం ఆధారమైనటువంటి యొక్క ఆత్మను విసర్జిస్తున్నాము. But we are concentrating only on the dresses of Atma, but ignoring Atma itself. నిమిత్త కారణం ఒకటి. One is Nimitta Karana. నిమిత్త కారణం అనగా The actual meaning of Nimitta Karana is ఒకదాన్ని ఆధారం చేసుకొని తద్వారా మనం ఆ యొక్క రూపాన్ని మనం అభివృద్ధి చేయాలి. Nimitta Karana refers to the method employed. ఉపాధాన కారణం మరొకటి. Upadhana Karana is another one. ఉపాధాన కారణం అనేటువంటిది ఒక మట్టి ఉపాధాన కారణము. Upadhana Karana refers to, for example, there is mud. దాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకొని ఒక కుండ, చట్టి మనం చేస్తున్నాము. Based upon the mud, we prepare various types of vessels. ఈ పాట్, ప్లేటు ఇవన్నీ కూడాను నిమిత్త కారణాలు. This pot and plate are merely Nimitta Karana. ఉపాధాన కారణం మట్టి. The mud is Upadhana Karana. ఈ పాత్ర ఎందు కూడాను మట్టి ఉంటుండాలి. Even in this vessel also there is the same mud. అనగా ఏమిటి? నిమిత్త కారణంలో కూడాను ఉపాధాన కారణం ఉంటుండాలి. Even in Nimitta Karana also there is Upadhana Karana. ఆ యొక్క ఉపాదాన కారణం ఆధారంగా తీసుకున్నప్పుడే మానవత్వం అనేటువంటిది సంపూర్ణమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని పొందుతుంది. The humanity can find its fulfillment and its perfection only when it is based upon the real basis on which it is built. ఉపాదాన కారణమును విడిచి నిమిత్త కారణం ఉండలేదు. Nimitta Karana cannot survive. నిమిత్తాన్నైనా వదిలిపెట్టి ఉపాదానం ఉండవచ్చు కానీ ఉపాదానం మాత్రం వదిలి నిమిత్తం ఉండడానికి వీలు కాదు. Upadhana can survive without being Nimitta Karana. But Nimitta Karana cannot ఈ ఒక survive without... సిల్వర్ టంబ్లర్. Take this silver tumbler. ఈ సిల్వర్ టంబ్లర్ కు ఉపాదాన కారణం సిల్వర్. For this silver tumbler, silver is Upadhana Karana. ఈ టంబ్లర్ లో కూడా సిల్వర్ ఉంటుండాలి. In this tumbler also there is silver. ఈ సిల్వర్ అనేటువంటిది ఉపాదాన కారణం. Silver is Upadhana Karana. ఈ టంబ్లరు నిమిత్త కారణము. This tumbler may be described as నిమిత్త Nimitta Karana. కారణమైనటువంటి టంబ్లర్ లో కూడా ఉపాదాన కారణమైన సిల్వర్ ఉంటుండాలి. In this tumbler which is Nimitta Karana, there is silver which is Upadhana Karana. కానీ నిమిత్తమనే ఉపాదానమైనటువంటి సిల్వర్ తీసేసి టంబ్లర్లు ఉండడానికి వీలు కాదు. There is no separate existence for tumbler without silver. అయితే దైవ సృష్టి లోపల ఉపాదానం వేరు, నిమిత్తం వేరు కాదు. ఉపాదాన నిమిత్తం రెండు కూడా ఏకమై ఉంటున్నాయి. In the creation of God, Upadhana Nimitta are ఒక inseparable. టంబ్లర్ ను మనం సృష్టించాలంటే దీనికి వెండి కావాలి. If you want to create a tumbler, then there is ఈ need of వెండి silver. ఉండినప్పటికీ చేసేటువంటి ఒక వర్కర్ ఉంటుండాలి, మేకర్ ఉండాలి. Even if we are having silver, there is a need for one who can manufacture a tumbler. అనగా ఈ మేకర్ కు టంబ్లర్ ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి విధి విధానం తెలిసి ఉండాలి. This maker or the manufacturer of the tumbler should know how to prepare a tumbler out of silver. అనగా ఏమిటి? ఉపాదాన కారణ, నిమిత్త కారణ, దానికి ఒక మేకరు, మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేతనే టంబ్లర్ ఏర్పడుతుండాలి. A tumbler has come into existence on account of silver and on account of the ఈ person. టంబ్లర్ చేయడానికి మేకర్ ఎవరు? కంసాలి. Who is the maker of this particular tumbler? వెండిని సృష్టించేటువంటి వాడెవరు? భగవంతుడు. Who is the person who has created silver? That is God. ఈ టంబ్లర్ దేని వల్ల తయారైంది? వెండి వల్ల తయారైంది. By which particular metal is this tumbler prepared? ఈ It is టంబ్లర్ యొక్క by విధి silver. విధానాన్ని తెలిసిన వాడెవరు? వాడే కంసాలి. The one who knows how to make a tumbler out of silver, he is a కనుక silversmith. ఈ నిమిత్త కారణమైన టంబ్లరు, ఉపాదాన కారణమైన ఎండి, ఈ యొక్క రెండింటిని ఏర్పరిచినటువంటి యొక్క కంసాలి మూడు రకంగా ఉంటున్నాయి. There are three entities here. The maker,
the silver and the tumbler. ఈ చిన్న టంబ్లర్ ను సృష్టించడానికి ఒకడు ఉండాలి. Even for making this small ఇంత tumbler, there పెద్ద must be a ప్రపంచాన్ని maker. సృష్టించడానికి ఒకడు ఉండనక్కర్లేదా? For creating such a big universe, should there not be a creator? రైలు పరువుకు నడిపించే డ్రైవర్ ఉందా? For driving the railway engine, there should be a driver. ఆటోమేటిక్ లైట్ కు అవధులుందా? There are certain limits for the automatic light. ఒకడు జగతిని సృష్టించనుండవలదే. Should there not be a person to create the world? కనుకనే ఈ యొక్క జగత్తును సృష్టించడానికి ఉపాదాన కారణం ఏమిటి, నిమిత్త కారణం ఏమిటి, సృష్టించిన వాడెవరంటే దీనికి ఉపాదాన కారణ, నిమిత్త కారణ, సృష్టికర్త మూడు ఒక్కడే అయిపోయాడు. For the creation of this world, what is Upadhana Karana? What is Nimitta Karana? ఈ ఉపాదాన కారణం దైవ సంకల్పం. Now all these three things is God alone. Upadhana Karana is the sankalpa of God, the will of God. ఈ జగత్తును సృష్టించడానికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి సంకల్పమే. For creation of this world, there is a type of will of the Lord. దైవం యొక్క సంకల్పమే సృష్టికి మూల కారణము. ఏకోహం బహుశ్యాం అన్నారు. It is God's will which has resulted in the creation. He said that I am alone, let me multiply myself into కనుక many. ఈ సృష్టి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఉపాదాన కారణ నిమిత్త కారణాన్ని మనం వెతకనక్కర్లేదు. ఉపాదాన కారణ నిమిత్త కారణం సర్వము భగవంతుడే. కనుకనే సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వశక్తిమయుడు అన్నారు. If you want to really understand the secret of creation, you need not go into search of Nimitta Karana, Upadhana Karana and the maker. Everything is God alone. That's why he has been described as omnipotent, omnipresent and అట్టి omniscient. సర్వజ్ఞత్వమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలంటే సర్వజ్ఞత్వానికి సమీపానికి పోవాలి. If you want to really recognize the principle behind the omniscience, you have to approach omniscient Lord. అట్టి సమీపత్వాన్ని నిరూపించేటువంటిది ఉపనిషత్తులు అన్నారు. It is that particular scripture which goes to prove this kind of relationship is described as Upanishad. దానిని ఉపసమీపే రక్షే దక్ష్మని ఉపనిషత్తు అన్నారు. అనగా సమీపత్వాన్ని నిరూపింపజేసేటువంటిది ఉపనిషత్తు అన్నారు. Upanishad is one which proves the closeness between the seeker and the one who is teaching. కనుక దైవత్వాన్ని పొందాలనుకుంటే దైవత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. If you really want to reach divinity, you have to develop divinity in you. అకర్మను మనం ఆచరించాలి. You have to practice akarma. అకర్మ అనగా ఏమిటి? ఏ కర్మలు చేయకుండా సోంబేరి మాదిరి కూర్చోటమా? Akarma does not refer to laziness. అకర్మ అనగా అహంకార నిర్మూలంతో గావించే కర్మలన్నీ అకర్మలే. Akarma refers to all actions which are performed without అహంకారంతో feeling చేసే of కర్మలు doership. అన్నీ కూడా ప్రతిబంధములే. All the actions which are performed with a doership will bind you. కనుక మనం అహంకార రహితంగా మనం గావించే కర్మలన్నీ కూడా అకర్మలుగానే రూపొందుతుంది. All the actions performed without a sense of ego are akarma. ఈ అకర్మ నుంచి వికర్మ లేకొస్తుంది. From akarma, వికర్మ it నుంచి becomes నిష్కామ కర్మ vikarma. లేకొస్తుంది. From vikarma, it becomes niskama karma. ఈ నిష్కామ కర్మనే భగవత్ యొక్క అర్పితం గావించాల్సింది. This niskama karma can be offered to God as an offering. కనుకనే కర్మ, అకర్మ, వికర్మల యొక్క తత్వాన్ని భగవద్గీతలో బోధించడానికి ఇదే మూల కారణం. It is in this context Bhagavad Gita has expounded the difference between karma, akarma and vikarma. కనుక మనము ఏ సబ్జెక్ట్ ని మనం చదువుతున్నామో, ఒక కెమిస్ట్రీ అనుకోండి, ఒక ఫిజిక్స్ అనుకోండి, బాటనీ అనుకోండి, జియాలజీ అనుకోండి, దేన్నైనా కూడా మనం దాని సక్రమమైన మార్గంలో వ్యాప్తి గావించుకుంటూ పోవాలి. Whatever subject you are studying, be it chemistry, physics, botany or zoology, you have to develop and తక్కువ understand the proper ఖర్చుతో way. ఎక్కువ ఉపయోగాన్ని మనం నిరూపించాలి. With a small expenditure, we should be able to just prove a lot of ఈ utility. రెండింటినీ మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలంటే ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్, నేషనల్ క్యారెక్టర్ ను పెంచుకోవాలి. Along with this, you have to develop a new individual character and national character. నా దేహము నాకెంత ప్రధానమో నా దేశము నాకంత ఆధారము. Just as my body is very important for me, my country is the very best. నా కన్న తల్లి నాకు ఎంత ప్రధానమో నన్ను జన్మమిచ్చినటువంటి నా దేశం కూడాను అంత ఆధారము. Just as my parents are very important for me, my country is the very basis for my existence. లంక నుంచి వెనుకకు వచ్చే సమయం లోపల లక్ష్మణుడు పాదములు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తాడు రాములను. While coming back from Lanka, Lakshmana held the feet of Rama and prayed. రామా, ఎక్కైనా భర్తుడు నీ పాదములు తీసుకుని పోయాడు. అయోధ్య పరిపాలన చేస్తూనే ఉంటున్నాడు. కానీ మనం వెళ్ళినప్పటికీ నీ తండ్రి ఆజ్ఞ మనం పాటించక తప్పదు.
కనుక అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మనం ఏదో చేతులు కట్టుకొని కూర్చోవాలి భరతుని దగ్గర. Well, Rama, Bharata has taken your Paduka and he will be ruling Ayodhya. Even when we go, we have to just be obedient to Bharata. ఈ లంకాపట్టణం చూస్తే చాలా వైభవంగా ఉంటుండాలి. When you look at Lanka, this is a highly సువర్ణమయంతో prosperous nation. చేరినటువంటిది. It is in a ధనకనక వస్తువానాదులకు ఎట్టి లోపములు లేవు. it is full of all prosperity, gold, diamonds, and all విభీషణుడు precious. జామవంతుడు వీళ్ళందరూ కూడా తమ పాదక్రాంతులై ఉంటున్నారు. Vibhishana and everyone else is prepared to కనుక లంకనే accept నీవు the law. పరిపాలన చేయవచ్చును కదా, అయోధ్యకి ఎందుకు పోవటం అన్నాడు. Why not we rule the Lanka itself? Why should we go to Ayodhya, he asked. జనని జన్మభూమించే స్వర్గాధిపి గరియేసి అన్నాడు రాములు. Rama, జనని జన్మభూమస్య, నా కన్న తల్లి నా కన్న దేశము స్వర్గము కట్టి మించినటువంటివి అన్నాడు. Rama declared, my mother and my motherland are superior and greater than even heaven itself. నాయన నీ తల్లి కురిపి కావచ్చును, Your mother may be ugly. నీవు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చాలా అందమైనటువంటి వారుగాను పుష్టికంగాను ఆనందంగా ఉండేటువంటి వారుగా ఉండవచ్చును. Who may be beautiful and who may be prosperous and in కానీ every way. బయట అందాన్ని చూచి బయట సౌభాగ్యాన్ని చూచి నీ కన్నతని నువ్వు దూరం చేసుకుంటావా? Looking at the external beauty and external prosperity, ఎటువంటిదైనా కూడా your own మతంలో mother. మునిగినటువంటి వారైనా బిచ్చమెత్తేటువంటిదైనా కూడాను తల్లి తల్లియే. She may be an ugly woman. She may be even a beggar. But mother is mother. నా భారతదేశం బీద దేశం కావచ్చును, My Bharat may be a poor country. దాని సరైనటువంటి సౌభాగ్యం తీర్చిదిద్దేవారు లేకపోవచ్చును. There might not be people who do not know how to develop లంకాపట్టణం మంచి prosperity. సౌభాగ్యంతో సౌందర్యంగా ఉండవచ్చును. Lanka may be a beautiful and a prosperous nation. కానీ నా తల్లి నా భారతదేశమే. But my motherland is Bharat itself. లంక నాకేనాటికి నా తల్లి కానేరదు. Lanka can never become my mother or ఇంత motherland. విశ్వాసంగా రాముడు లక్ష్మణుడికి బోధించాడు. With that firm faith, Rama taught అదే Lakshmana. రామనీతి. That is the niti or the అదే moral taught ధర్మశాస్త్రము. by Rama. అదే ధర్మశాస్త్రము. That is Dharma అదే Shastra. రామరాజ్యము. That is Rama కనుక Rajya. దేశం యొక్క అభిమానాన్ని, Love of the motherland. దేశం యొక్క ప్రేమను Love of the motherland. మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We have to develop. అదే నిజమైనటువంటి జాతీయ క్యారెక్టర్. That is National real character. national character. ఈ నేషనల్ క్యారెక్టర్ మనకు ఉండినప్పుడే మనం వ్యక్తియుక్తమైన క్యారెక్టర్ కూడా పెంచుకోవచ్చు. Only when we have that kind of national character, మనం ఏ రంగంలో we can have ప్రవేశించినప్పటికీ, individual నైతిక భౌతిక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక లౌకిక వైజ్ఞానిక ఏ రంగంలో ప్రవేశించినప్పటికీ మనం ఈ రెండు శక్తులను మాత్రము రెండు నేత్రములుగా మనము అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. character. In whichever field of activity we may enter, be it the worldly activity, political, economic or industrial, any activity, we should consider these two విద్యార్థులారా, eyes. ధనము ప్రధానము కాదు, గుణము ఆధారము. Students, money is not important. The basis is virtues. దైవాన్ని సంతోషపెట్టేటువంటి గుణాన్ని మీరు పెంచుకోండి. Develop those qualities which can దైవాన్ని please the Lord. సంతృప్తిపరిచేటువంటి యొక్క భావాలను మీరు పెంచుకోండి. Develop such feelings which can please the Lord. సర్వులు ఎందు ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మీరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. Try to recognize the divinity which is existing in everyone. దైవం సంతృప్తి పడినా జగత్తంతా సంతృప్తి పడుతుంది. If God is pleased, the entire world is pleased with you. కనుకనే దైవానికి విరుద్ధమైన ఈ జగత్తంతా నీకు విరుద్ధమే. If you become enemy to or opposite to the ఒక చిన్న Lord, ఉదాహరణము, నేను ఒక అబ్బాయి దగ్గర వచ్చి ఈ అబ్బాయి చాలా మంచివాడు అని చెప్పని ఇంకా రేపటి నుంచి అందరూ కూడా అతన్ని పొగుడుతూ వస్తారు. చాలా మంచివాడు, చాలా మంచివాడు, చాలా మంచివాడు. one small example. When Swami calls a person and just says, what a nice person he is, from that moment onwards everyone goes on బాయ్ saying, రౌడీ అని నేనేమైనా అన్నా ఇంకా అందరూ పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవాడు వాడు ఒక రౌడీ 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 వాడిని హీనంగా చూస్తారు. if Swami calls a person as a rowdy, be it a small person or a elderly one, everyone will call him a rowdy, rowdy. కనుకనే rowdy. దైవానికి కొంచెం కించిత్తు కూడా అయిపోతుగా దేశమంతా నిన్ను కించిత్తుగా చూస్తుంది. Suppose God considers you as a small person, everyone will look down upon you. కనుకనే ఒక భక్తుడు చెప్పాడు, It is in this context one devotee declared, వాడనైతే లోకమాత, నేను లోకమందు లోకు ఓదు లోకమాత. నీకే నేను కాకపోతే లోకానికంతా కూడా నేను హీనమైపోతాను తల్లి లోకమాత అని ప్రార్థించాడు. Oh mother of the world, universal mother, if I do not become dear to you, I can never become dear to ఇష్టమొచ్చు anyone. చెడ్డ పనులన్నీ నిమ్ము ఈశ్వరుండు సృజించినాడ,
తెచ్చుకొని చేతులారా తెలివి ఇంకానైనా మీరు సత్యదగా హరి భజన చేయండి. Has God created you and given you the hands to do all sorts of things according to your own whims and fancies? మనం చేతులు ఇచ్చినదంతా కూడా ఏదో అన్నింటినీ పని చేయటం కోసం కాదు, దైవాన్ని స్మరించడం కోసము, దైవాన్ని భజించడం కోసం, Hands to ఇతరులు ఎవరైనా మంచి చెప్తే హాయిగా సంతోషంగా క్లాప్స్ వేయటం కోసమని. Hands have been given not to do anything that you want, but to worship God and to do bhajan and to adore God. కనుకనే మన యొక్క ప్రతి అంగమును కూడాను పరమాత్మ ప్రీత్యార్థంగా భావించుకొని దానిని సార్థకం చేసుకునేటువంటి పవిత్ర వ్యక్తులుగా మీరు తయారు కావాలి. You have to become such sacred souls who understand the good use of ఈ all the 4 limbs of the రకమైనటువంటి body. యొక్క శాస్త్ర జ్ఞానము, అనుభవ జ్ఞానము, వివేక జ్ఞానము, లౌకిక జ్ఞానము అన్ని కూడా మనకు ఉంటుండాలి. You should have all the 4 types of knowledge: book knowledge, experiential knowledge, knowledge based upon discrimination, knowledge of the world, general knowledge. ఈ 4 యొక్క ఏకత్వం అయినప్పుడే నీవు విద్యావంతుడవుతావు. You can be called an educated person only when you have in you all these 4. లేకపోతే కేవలం ఏదో ఒకటి పొట్టకూటి నిమిత్తమై ఒక సబ్జెక్టును స్పెషలైజ్ చేసుకొని ఏదో నీ జీవితాన్ని గడుపుకోవటం మాత్రమే. Otherwise, you may be specializing only in one particular small area for the sake of eking your life. అంతా కూడాను ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా తయారు కావాలి. Our institute students should become ideal. ఏ దాంట్లో కూడా ఎవరు ప్రశ్నించినప్పటికీ చక్కనేటువంటి దీంట్లో మనం జవాబు చెప్పేటువంటి వారిగా ఉండాలి. We should develop such capacities to answer any question put by any person. ఆ ఆకర్షణ శక్తి మనలో ఉండాలి. We should have that capacity and that అదే power of దైవత్వం. that power of attraction is divinity itself. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక స్వామి ఉంటున్నాడు, కానీ ఎన్ని దేశముల వారు, ఏ ఏ ప్రాంతముల వారు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పడుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ పంపిస్తున్నామా, అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నామా? ఏమి లేదు. ఆ ఆకర్షణ శక్తి, ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఒక దివ్యత్వమే వారిని అన్నిటినీ ఆకర్షిస్తుంది. Here is Swami. If Swami has been able to attract people from so many countries of the world, is it on account of invitation, etc.? దైవత్వం సర్వత్రా ఉండినప్పటికీ ఒక్కొక్క స్థానంలో మాత్రమే అది ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దీనిని పొందుతూ ఉంటుంది. It is on account of the divine attraction which has been able to do it. కాశీ గొప్ప క్షేత్రము, తిరుపతి గొప్ప క్షేత్రము, శ్రీరంగం గొప్ప క్షేత్రము అని అనేకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చును. బద్రి, అమర్నాథ్, కేదార్నాథ్ ఇవంతా పవిత్ర క్షేత్రాలని. ఈ క్షేత్రంలో అనేటువంటిది కేవలము స్థల మహత్యంతో వచ్చినటువంటివి కాదు, మన గుణ మహత్యంతో పెంచినటువంటివి. Divinity is all pervasive, but still it manifests itself in certain forms and in certain places. Take for example any pilgrimage center like Kashi, Badri, Kedarnath, any of them. It is not on account of the importance of the place. అన్ని క్షేత్రములు కూడా మన యొక్క హృదయంలోనే ఉంటున్నాయి. All these pilgrim centers are present in our own body. వాటిని మనం అభివృద్ధి గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క స్థానములంతా మనం దర్శిస్తూ వస్తున్నాం. We have to develop those very centers in our own body. In order to develop in our own body, పొదలో కనిపించేటువంటి యొక్క పిట్ట చేతిలో ఉన్న పట్టినటువంటి పిట్టనే. bird in the bush is the same bird which is in the hand. కానీ కొంతమంది అజ్ఞానులు, అవివేకులు కూడాను పొదలో కనిపించేటువంటి పిట్టను చూసి చేతిలో ఉన్న పిట్టను వదిలిపెడుతున్నారు. But some foolish ones, ignorant ones, they are letting the bird in the hand go, concentrating on the bird. వదిలిపెడుతున్నాము. The one which you can get very easily, you are కమల letting it పుష్పంలో go. ఉన్నటువంటి మకరంతాన్ని మాత్రమే తుమ్మెద కొరుతుండాలి. The bee always aspires to have తన the రుచి nectar అది. of the lotus. కప్ప రుచి అది కాదు, ఎంతసేపైనా నీళ్లలో ఉండి ఈదాడుతుండాలి. కనుక ఈ యొక్క తామర పుష్పమైన కొద్దిసేపు కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుందాము అని తాను పుష్పం పైన ఎగురుతూ ఉంటాయి. On the other hand, a frog jumps onto the lotus only to take a little rest there on the lotus. కానీ తుమ్మెదకు రెస్ట్ ఎరగదు. But bee does not know what rest is. కప్ప తీపి ఎరగదు. But frog does not know what sweetness and the nectarine. ఆ తుమ్మెద ఆ యొక్క పుష్పంలో చేరేంత వరకు అని నిర్విరామంగా కూడా అరుస్తూ ఉంటాడు పాపం. Until bee goes in on the ఆ పుష్పములో చేరిన తన శబ్దం సైలెంట్ అయిపోతుంది, శబ్దాన్ని మానివేస్తుంది. once it starts sucking the ఆ nectar from the మకరందాన్ని flower, కోరి మత్తెక్కుతుంది. the bee gets intoxicated with the nectar from the lotus. కనుకనే అలాంటి సంబంధాన్ని మనం పెంచుకోవాలి అని దైవత్వాన్ని ఈ రకమైనటువంటి యొక్క సందర్శనాన్ని అంతా కూడా ఉపదేశిస్తూ వచ్చింది.
We have to develop that kind of relationship with the divinity. ఒక్కొక్క ప్రదేశమును మనం సందర్శించినప్పుడు దాని యొక్క పవిత్రతను మన హృదయం లోపల స్మరింప చేయడానికి అవకాశం ఉంటాదని. Whenever you visit different pilgrim centers, you can imbibe and develop within yourself all those sacred ఎక్కడ qualities. చూసినా కానీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్, లోపలి యొక్క పరితత్వమే, Wherever you see, it is only the reflection లోపల of your యొక్క own energy. పరితాపమే, All the లోపల యొక్క పరివర్తనే, transformation that takes place inside you. అది ఏ పరాభక్తి అన్నారు. This is real parabhakti. అదే అనన్య భక్తి అన్నారు. Same thing is called ananya bhakti. అదే స్వాధ్యాయ భక్తి అన్నారు. The same thing is also called swadhyaya bhakti. తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకొని వర్తించుకునేటువంటి యొక్క యథార్థమైనటువంటి మార్గాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to develop that particular path which will help us to realize our own reality. అందుకోసమనే గోపికలు ప్రార్థిస్తూ వచ్చారు కృష్ణుణ్ణి. It is in this context that Gopikas are praying to Lord Krishna. కృష్ణ, పుష్పమువై నీవు పొలుపొందుచుండినా, If you become, oh Lord Krishna, if you become a flower, తుమ్మెదనై నేను తిరుగుచుండు, I'll become a bee and I'll go on humming. వృక్షమువై నీవు వర్ధిల్లుచుండినా, If you develop and grow into a tree, వల్లికనై నీకు అల్లుకొందు, I'll become a creeper and go around the వర సముద్రుడే నీవైనా, If you become the ocean, వాహిని యగుచు నేను నీలోన ఐక్యమగుదు, I'll become a river and get merged. మేరు పర్వతమే నీవైనా, If you become the Meru మరచుకొని mountain, పారద నేను సెలయేరునై, I'll become a small river and అనంత go on. ఆకాశమే నీవైనా, If you become an infinite చిన్న sky, చుక్క నేనై నీలోన చెలగుచుండు I'll become a small star and shine as a part of you. ఆకాశమే నీవైతే పరమాత్మ, నేను నీలో ఒక చిన్న చుక్క మాదిరి నన్ను పెట్టుకో. Oh Paramatma, if you become sky itself, make me a లేక small star. అనంతమైనటువంటి సముద్రమే నీవైపోతే నేను అందులో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అలలుగా తయారు చేసుకో. If you were to become an infinite ocean, let me become a small లేక wave. నేను ఒక వాహినిగా వచ్చి నీలో చేరిపోతాను. Or I'll become a river and become one with you. ఒక పుష్పంగా నీవే పుడితే నేను నిన్ను వదిలిపెట్టకుండా లోపల వచ్చి ప్రవేశిస్తాను. తుమ్మెదిగా నన్ను పుట్టించు. If you are born as a flower, I'll become a bee. పెద్ద పర్వతంగానే నీవు పుట్టేసేస్తే నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను, నిన్ను ఖర్చుకొని ఫాల్స్ మాదిరి తయారైపోవాలి నేను. If you become a mountain, a very big mountain, I'll become a small river. ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని ఆశిస్తూ వచ్చారు పరమ భక్తులు. The great devotees always aspire to have this kind of అలాంటి feeling of ఏకత్వంలోనే unity. ఆనందత్వం ఉంటుండాలి. There is delight in that kind of అతి feeling of ఆనందమే unity. అనంతత్వం, That kind of delight అదే itself is అమరత్వం, infinite. అదే అమృతత్వం. That is immortality itself. అలాంటి అమృతత్వాన్ని అనంతత్వాన్ని మనం అనుభవించి పరులకు అందించడానికి ప్రయత్నించాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ మీ విద్యా విధానాన్ని ఒక విధమైన అనుభూతిలోకి తెప్పించుకొని, అనుభూతి నుంచి వివేకంలోకి మార్చుకొని, వివేకం నుంచి లౌకికమైన జగత్తులో అందరి కూడా అందించడానికి ప్రయత్నించాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Swami is wishing that all of you should enjoy infinity and share that infinity and develop all the four types of education in you, and thus he is bringing his divine discourse to a close. భవ భయ హరణ వందిత చరణ నారాయణ కేశవ